Hello, good morning, students. Hereby, I welcome you all to the session of Management of Industrial Relations. In last lecture, we had started up with unit number 5 and completed the first topic of collective bargaining. Right? So now, today we are going to study further. In last lecture, we had studied types of collective bargaining. In last lecture, we studied કર્યું. Right? So now, still one topic of collective bargaining is left. Principles of collective bargaining. So today we are going to study this. આજે આપણે સ્ટડી કરશું અને નેગોશિએશન નો ઇનિશિયલ ટોપિક આપણે સ્ટાર્ટ કરશું. So now principles for management. The management must periodically examine the rules and regulations which govern the labor force and industrial relations. This will promote the interest of employees and thereby management will gain the goodwill and trust of its employees. સૌથી પહેલા તો મેનેજમેન્ટ પીરિયોડિકલી રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન્સ બધા એક્ઝામિન કરવા જોઈએ કે જે એમ્પ્લોઈઝના સારા ઇન્ટરેસ્ટમાં હોય અને મેનેજમેન્ટને પણ એમ્પ્લોઈઝ ઉપર ટ્રસ્ટ આવે. તો સૌથી પહેલા મેનેજમેન્ટે બધા રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન્સ પોતાની કંપનીના એક્ઝામિન કરવા જોઈએ. The management should give recognition to the unions without any reservations and must assume the workforce as a constructive and cooperative force in its organization. This will elevate their status as well as their responsibility. અને મેનેજમેન્ટે શું કરવું જોઈએ? વર્કર્સને રેકોગ્નિશન આપવું જોઈએ એને યુનિયન્સને એને હા પાડવી જોઈએ ફંક્શનિંગ કરવા માટે. આના લીધે શું થશે કે વર્કર્સ કોઓપરેટ કરશે કે અમારી યુનિયનને હા પાડી છે તો અમે પણ મેનેજમેન્ટને કોઓપરેટ કરશું. This will elevate their status. આનાથી વર્કરનું સ્ટેટસ અને રિસ્પોન્સિબિલિટી વધશે. The management must develop and follow a realistic labor policy which should not only be accepted at all levels of organization but also should be implemented to support the effectiveness of collective bargaining. મેનેજમેન્ટે ડેવલપ કરવાનું છે અને એક રિયાલિસ્ટિક લેબર પોલિસી ફોલો કરવાની છે અને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાની છે કલેક્ટિવ બાર્ગેનિંગને સપોર્ટ કરવા માટે. મેનેજમેન્ટ મસ્ટ બી ઇન્વોલ્વડ ઇન એન ઓર્ગનાઇઝડ એફર્ટ એન્ડ exercise to establish a strong and satisfactory relationship with the employees union and their representatives so the confidence level of union in management increases, which restricts the unions from doing anything drastic and the one which is capable of disturbing industrial relations. મેનેજમેન્ટે બધા જ એફર્ટ્સમાં ઇન્વોલ્વ થવાનું છે અને સેટિસ્ફેક્ટરી રિલેશનશિપ ડેવલપ કરવાનો છે. રાઈટ. મેનેજમેન્ટે યુનિયન સાથે પણ સારા રિલેશન્સ ડેવલપ કરવાના છે કે જો એ યુનિયન સાથે સારા રિલેશન ડેવલપ નહીં કરે એવું પોસિબલ છે કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિલેશન્સમાં ડિસ્ટર્બન્સ ક્રિએટ થશે અને એવું આપણે કરવા દેવું જોઈએ નહીં. એટલે એના માટે શું કરવાનું છે? એના માટે મેનેજમેન્ટે યુનિયન ટ્રેડ યુનિયન સાથે પણ સારા રિલેશન્સ ડેવલપ કરવાના છે. The management should recognize, notice, understand and solve the problems and grievances as soon as possible and at level which the problem has taken place, rather than trade union bringing it to the notice of management. The action of management not only saves industrial relation from being complicated but also saves time and energy in long negotiations. Right? Management તરત જ ટ્રેડ યુનિયન કાંઈ કમ્પ્લેન લાવે તો એને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવી જોઈએ અને વર્કરના પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરવી જોઈએ. રાઈટ. આના લીધે શું થશે કે લોંગ ટર્મ રિલેશન્સ ડેવલપ થશે. યુનિયનને પણ એમ થશે કે મેનેજમેન્ટ અમારા વિશે કન્સર્ન છે. રાઈટ. અને ટાઈમ અને એનર્જી તમારી આના લીધે સેવ થાય છે. કેમ કે યુનિયનને એમ થશે કે મેનેજમેન્ટ અમારા માટે બહુ જ કન્સર્ન છે અને અમારું સખત ધ્યાન રાખે છે. તે પોસિબિલિટી છે કે ફ્યુચરમાં કદાચ ઘણીવાર પ્રોબ્લેમ સોલ્વ ન પણ થઈ શકે તો કાંઈ વાંધો આવે નહીં.
Management must make efforts to educate the union or its members regarding the importance and advantages of collective bargaining. Management must make the employees understand that collective bargaining is not only a bargaining process but it also brings adjustment with it, understanding of flexibility and adjustment. મેનેજમેન્ટે એફર્ટ્સ કરવા જોઈએ યુનિયનને કહેવાના કે ખાલી આ એક પ્રોસેસ નથી, કલેક્ટિવ બાર્ગેનિંગ ફોર્માલિટી નથી, પણ એ આપણે આપણી કંપનીમાં ખરેખર ફોલો પણ કરીએ છીએ વિથ એડજસ્ટમેન્ટ એન્ડ ફ્લેક્સિબિલિટી. એવું નથી કે ભાઈ આ ખાલી ફોલો વાત કરવા માટે પેપરમાં કહી દીધું, ખાલી પેપર વર્કમાં લખી નાખ્યું કે અમારી કંપની કલેક્ટિવ બાર્ગેનિંગ ફોલો કરે છે, પણ હકીકતે તમે જુઓ તો કંઈ ફોલો થતું ન હોય એવું નથી, રાઈટ. હકીકતે બધી જ વસ્તુ ફોલો થાય છે. While bargaining with the unions, the management should not only think from the point of economic considerations, but should also have greater emphasis on social considerations. Consideration of economic and social view together will help the management to have a more rational and balanced negotiation. Right? Rational and balanced negotiation કરવાનું છે. The most important principle from management point of view is that it should have willing acceptance to recognize representative union for joint bargaining efforts and should also establish uniform conditions of employment with a view to avoid disputes and maintain peace and harmony in industry. સૌથી પહેલા પોઈન્ટમાં એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે સોશિયલ કન્સિડરેશન કરવાનું છે અને બેલેન્સ્ડ નેગોશિએશન કરવાનું છે મેનેજમેન્ટે. ખાલી વર્કરને જ ગેરફાયદો હોય, પોતાને ફાયદો હોય એવું નથી કરવાનું. વિન વિન સિચ્યુએશન કરવાની છે કે બધાને ફાયદો હોય, મેનેજમેન્ટને પણ ફાયદો હોય અને સામે વર્કરને પણ ફાયદો હોય. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રિન્સિપલ છે જોઈન્ટ બાર્ગેનિંગ એફર્ટ. જોઈન્ટ બાર્ગેનિંગ એફર્ટ એટલે બંનેને વિન વિન સિચ્યુએશન હોવી જોઈએ. જોઈન્ટલી બાર્ગેનિંગ કરવાનું છે. મેનેજમેન્ટ જાતે નક્કી કરી નાખે કે તમે મારી પાસે વર્કરને કે કમ્પ્લેન લઈને આવ્યા હતા ને અમે આવો ડિસિઝન લઈ લીધો છે ને તમારે આમ કરવાનું છે ને અમારે આમ કરવાનું છે, તો એ વસ્તુ બરાબર નથી. ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પીસ અને હાર્મની પણ મેન્ટેન કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે. One of the principles to be implemented for establishing and promoting collective bargaining is to give voluntary recognition to trade unions as one of the contracting parties. Right? One of the principles, one of the way છે કે તમે ટ્રેડ યુનિયનને એક સરસ તમે એને છે ને ફ્રીડમ આપી દો, એને રેકોગ્નિશન આપી દો કે કાંઈ વાંધો નહીં, અમારી કંપનીમાં ભલે ટ્રેડ યુનિયન ઓપરેટ કરે અમને કોઈ જ પ્રકારનો વાંધો નથી, એવું તમે એને ફ્રીડમ આપી દેશો ને તો પ્રોબ્લેમ પડશે નહીં. This will give a positive impact on improving industrial relations, production and productivity. આના લીધે શું પડશે? પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ પણ પડશે. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિલેશન, પ્રોડક્શન, પ્રોડક્ટિવિટી બધું જ તમે સરસ રીતે ઇમ્પ્રૂવ કરી શકશો. મેનેજમેન્ટ મસ્ટ હેવ અવેરનેસ ઓફ નેચર ઓફ યુનિયન એઝ અ પોલિટિકલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ઓપરેટિંગ ઇન એન ઇકોનોમિક એન્વાયરમેન્ટ. મેનેજમેન્ટે ઇવન અવેરનેસ ક્રિએટ કરવાની છે કે ઇકોનોમિક એન્વાયરમેન્ટમાં કેવી રીતે ઓપરેટ. સો સ્ટુડન્ટ્સ, કલેક્ટિવ બાર્ગેનિંગના પ્રિન્સિપલ્સ તમારા લીધોમાં અગેન આપેલા નથી, તો આ તમારે નોટ ડાઉન કરવાના રહેશે. આની પહેલા જેટલું કલેક્ટિવ બાર્ગેનિંગ આપણે સ્ટડી કર્યા એ તમારા લીધોમાં આપેલું છે. આ તમારા લીધોમાં પ્રિન્સિપલ્સ આપેલા નથી, કેમ કે હર વખતે આ પ્રેઝન્ટેશનમાં આપતા હોઈએ છીએ, એટલા માટે આ વખતે પ્રેઝન્ટેશન પોસિબલ નથી. સો પ્રિન્સિપલ્સ આર નોટ ગિવન, રાઈટ? તો ધીસ યુ હેવ ટુ ડુ ફ્રોમ ધ પીપીટી ઇટસેલ્ફ. પ્રિન્સિપલ ઓફ ટ્રેડ યુનિયન. હવે ટ્રેડ યુનિયનના શું પ્રિન્સિપલ છે? ટ્રેડ યુનિયન મસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ઇકોનોમિક ઇમ્પ્લિકેશન્સ ઓફ કલેક્ટિવ બાર્ગેનિંગ and realize that demand of unions must be met from the income and resources of organization. Unions should not put undue pressure on management. Right? ટ્રેડ યુનિયને ઇકોનોમિક ઇમ્પ્લિકેશન્સ કલેક્ટિવ બાર્ગેનિંગના અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવાના છે. એવું જરૂરી નથી કે હર વખતે મેનેજમેન્ટ સપોર્ટ કરે. ઘણીવાર એ લોકોને ફાઇનાન્શિયલી પોસિબલ ના હોય તો સપોર્ટ ના પણ કરે,
અને undue pressure management ઉપર કરવાનો કોઈ જ અર્થ નથી. The unions must have responsibility and obligation to support the management in elimination of waste and wasteful cost. It should give importance to improving productivity and quality of production. Productivity and production improve કરવાનું છે. The union should make use of collective bargaining process to increase participation and improve working conditions. They should not confine collective bargaining for monetary benefits only. Right? Responsibility and obligation જોવાનું છે એમ. ઘણીવાર જે ડિમાન્ડ વર્કર કરતા હોય એ બરાબર હોતી નથી અને ખાલી ખોટા ખર્ચામાં લીડ કરે છે, તો એ વસ્તુ પણ યોગ્ય નથી. તો યુનિયને એમ જોવાનું છે કે કલેક્ટિવ બાર્ગેનિંગ પ્રોસેસમાં પાર્ટિસિપેશન ઇમ્પ્રૂવ થાય, વર્કિંગ કન્ડિશન્સ ઇમ્પ્રૂવ થાય, પણ ખાલી પછી આખો દિવસ મોનેટરી બેનિફિટની જ વાત કરવાની નથી. If the trade unions have to see the complete promotion of collective bargaining, it has to take complete efforts to eliminate undemocratic practices within their organization. Undemocratic practices eliminate કરવાની છે કે જે લોકોને ફ્રીડમ ના મળતું હોય એવું કંઈ કરવાનું નથી. Trade union must understand that it is a two-way process and mutual give and take rather than take it or leave it method of settlement of disputes. ટ્રેડ યુનિયને જોવાનું છે કે આ બે તરફી પ્રોસેસ છે. ખાલી તમે કામ અને અમને આપો ને કાં છોડો એ વસ્તુ યોગ્ય નથી. રાઈટ, ગીવ એન્ડ ટેક રિલેશનશીપ છે. થોડુંક મેનેજમેન્ટ તમને આપે, થોડુંક તમારે મેનેજમેન્ટને આપવું પડે, એવી રીતે આ ગીવ એન્ડ ટેક રિલેશનશીપ છે. For a trade union, collective bargaining should not be a competitive process but essentially a complementary process. Each party needs something which the other party has, and each party has to give something which the other party needs. બહુ જ સિમ્પલ વસ્તુ છે. તમારી પાસે જે હોય એ તમારે આપવાનું છે, રાઈટ, અને સામેની પાર્ટી પણ એવું જ કરશે. એની પાસે જે નહીં હોય એ લેશે અને જે હશે એ આપશે. રાઈટ, તો એ ગીવ એન્ડ ટેક પ્રોસેસ છે. તમારે મેનેજમેન્ટનું થોડુંક માનવું પડે, મેનેજમેન્ટ થોડુંક તમારું માને. તો આ બહુ જ સરસ ગીવ એન્ડ ટેક પ્રોસેસ છે. As a principle, the trade union should refrain from putting forward additional and exaggerated demand on the management. They should understand that collective bargaining is by nature a process of compromise and flexibility. Students, understand કરવાનું છે ટ્રેડ યુનિયને પણ અને વર્કરે પણ કે આ કોમ્પ્રોમાઇઝ અને ફ્લેક્સિબિલિટીની પ્રોસેસ છે. Learning and implementing to adjust and accommodate is more constructive than conflict and disputes. રાઈટ, તમે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો એમ કે ભાઈ કેવી રીતે એડજસ્ટ કરું, કેવી રીતે અકોમોડેટ કરું. હર વખતે બધા જ ઇસ્યુમાં તમારે કોન્ફ્લિક્ટ અને ડિસ્પ્યુટ્સ ક્રિએટ કરવાની જરૂર નથી. હર વખતે વર્કર માટે કાંઈ ટ્રેડ યુનિયને વાંચવાની જરૂર મેનેજમેન્ટ સાથે નથી. એ લોકોને ઘણીવાર એડજસ્ટમેન્ટ પણ શીખવાડવું પડે કે અમુક વસ્તુમાં એડજસ્ટમેન્ટ પણ જરૂરી છે. Unions should resort to strikes only when all the other method of settling disputes have failed to bring satisfactory results. યુનિયને ત્યારે જ સ્ટ્રાઇક કરવાની છે કે જ્યારે તમે બધી જ મેથડ અપનાવી લીધી હોય સેટલિંગ ડિસ્પ્યુટ કરવા માટે, છતાં બી સારા રિઝલ્ટ તમને ન મળ્યા હોય તો જ. સારા રિઝલ્ટ તમને મળ્યા હોય તો તમારે કોઈ જ જરૂરિયાત નથી સ્ટ્રાઇક કરવાની. ઓકે, આની પહેલા આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ્સમાં ભણ્યા છીએ ફોર્મ્સ ઓફ ડિસ્પ્યુટ્સ. તમને અસાઇનમેન્ટમાં પણ ક્વેશ્ચન છે ટાઈપ્સ ઓફ ડિસ્પ્યુટ્સ કે અલગ અલગ ટાઈપની સ્ટ્રાઇક્સ તમે કરી શકો છો. પણ એ ક્યારે કરવાની છે? જ્યારે આપણે પેલી સેટલમેન્ટ મશીનરી અને લીગલ પ્રોવિઝન સ્ટડી કર્યું છે એ બે ફેલ થાય ને પછી જ તમારે છેલ્લામાં છેલ્લા ઓપ્શન તરીકે સ્ટ્રાઇક યુઝ કરવાની છે. બાકી તમારે સ્ટ્રાઇક યુઝ કરવાની કોઈ જ આવશ્યકતા છે નહીં, કોઈ જ જરૂરિયાત. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, સો આ વસ્તુનું એક તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. સો હજી એકવાર રિપીટ કરું છું
અહીંયા કલેક્ટિવ બાર્ગેનિંગનો ટોપિક પૂરો થઈ ગયો છે, ઇટ ઇઝ ઓવર, રાઈટ. કલેક્ટિવ બાર્ગેનિંગના બધા ટોપિક તમારા લિથોમાં લાસ્ટમાં આપેલા છે. પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ કલેક્ટિવ બાર્ગેનિંગ હર વખતે પ્રેઝન્ટેશનમાં આપતા હોઈએ છીએ, એટલે દે આર નોટ ગિવન ઇન યોર લિથો, એટલે મેં તમને પીપીટીમાં આપેલા છે, જે તમારે ફોલો કરવાના છે. નાઉ ફ્રોમ નેક્સ્ટ લેક્ચર વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટાર્ટ અપ વિથ નેગોશિએશન. અને નેગોશિએશન, રાઈટ, એના ખાલી ઇશ્યુ ઓફ નેગોશિએશન તમારે લિથોનું લાસ્ટ પેજ છે, તમે જોજો લિથોના લાસ્ટ પેજમાં ઇશ્યુઝ ઓફ નેગોશિએશન છે, બાકી કઈ લિથોમાં છે નહીં. તો એ નેગોશિએશન હું તમને કાલે પીપીટીમાંથી ભણાવીશ, એ તમારે નોટ્સ બનાવવાની છે, અને ઇશ્યુઝ પર નેગોશિએશનના સાથે આપણે કવર અપ કરી લઈશું. સો નાઉ ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર we will cover up the topic of negotiation. So here we wind up the lecture. Collective bargaining નો આખો જ ટોપિક અહીંયા પૂરો થઈ ગયો છે. So students, till then take care and thank you.